তুই গিয়ে 100 টাকা দিয়ে বলি বাঘের নোট দিন, এরকম দুটো, ঠিক আছে, দুটো বাঘের ছবি দিয়ে দেবে, ওই পিকের মতো হয়ে যাবে। আর এই যে হাসি খুশিতে ভরা কিছু মুহূর্ত চলছিল, নেপাল ঢোকা মাত্রই খানিকক্ষণের মধ্যে এই সব শেষ হতে যাচ্ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারটা যেন রিপিটেড সবার সাথে না হয়, তার জন্যই এত কথা বলা এবং এই সিচুয়েশনগুলো দেখানো। দেখতে থাকো কিভাবে নেপাল পুলিশ অফিসার আমাদের কাছ থেকে টাকা চাই। और 1000 रुपया थोपिया इसमें, 1000 और थोपी इसमें, 1000 और थोपी इसमें। হেভি লাগে কিন্তু এরকম দিনগুলোতে সকাল সকাল গাড়িটাকে বের করতে। হ্যালো, প্রায় 1 বছর বাদে আবার কোনো একটা ট্রিপে বেরোনো হচ্ছে। যাচ্ছি নেপালের দিকে। থাম্বনেল বগেরা দেখে তোমরা বা টাইটেল দেখে অলরেডি বুঝতে পেরেছো। নেপালে প্ল্যান হচ্ছে মানাং আর মুক্তিনাথের দিকে যাওয়ার। তো আপাতত আমরা 4 জন, আমি, শান্তনু, রত্নদীপ আর পিছনে ওই যে রাই, তো 4 জনেই আছি। একটা থারই আর আরেকটা থার ছিল, কিন্তু ওর সাথে দেখা হবে কিনা জানি না, মানে ও সান্দাকফু হয়ে ঢুকছে। মাঝখানে এখানে রাস্তা দেখিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ আমরা কলকাতা থেকে সোজা রাক্সলের দিকে যাচ্ছি আজকে। রাক্সলের আগে কোনো একটা হোটেলে স্টে করে যাবো, কালকে ভানসার নিয়ে নেপাল ঢুকবো। প্ল্যান তো আজকে ছিল আমরা কলকাতা থেকে রাক্সল সোজা ড্রাইভ করে ঢুকবো, কিন্তু বিহার ঢোকার পরেই আমাদের রত্ন চাগিয়ে তুললো বিহারের স্পেশাল চম্পারন মাটন আর মাটন চুস্কার কথা। পেটুক তো আমরা সবাই। বিহারে বেশ খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে খোঁজার চেষ্টা করলাম চম্পারন মাটন, কিন্তু যাই হোক হাইওয়েতে পেলাম না। রাতে অবশ্য মতিহারিতে থাকার সময় খানিকটা আশ মেটানো গেছিল, নেক্সট টাইম বিহার ক্রস করলে चंपारण में जॉब करते करते ही ढूंढबो। ओके, सो अभी बॉर्डर से हम करीबन 150 किलोमीटर दूर है, दैट इज़ रक्सौल से। टाइम अभी हो रहा है 6 PM ऑलमोस्ट। इधर अपडेट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, लेकिन वही है, लाइक रक्सौल एक दिन में कोलकाता से सोचा नहीं पहुँचेंगे, फिर सोचा ठीक है, मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक पहुँच। देखते हैं वहाँ पे होटल वगैरह कैसे क्या मिलता है। एंड ट्रिप तो अभी शुरू होने वाला है आफ्टर वी क्रॉस द बॉर्डर। फिलहाल चाय वाय पी लेते हैं। तो अभी टाइम हुआ है 9 बजने जा रहा है। 1 घंटे पहले पहुंच गए थे रक्सौल से कुछ ही किलोमीटर पहले, 50-60 किलोमीटर टुवर्ड्स द इंडिया साइड। हम लोग मोतिहारी बोल के एक जगह पे, ब्रह्मपुत्र बैंक्वेट बोल के हाईवे के ऊपर। बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, एकदम एसी रूम, बैल्कनी। हम लोग सुबह को तो निकल जाएंगे, वैसे बात नहीं है। गाड़ी एकदम अंदर पार्क किया हुआ है यहाँ पे, और गाड़ी के ऊपर सामान सारे जितने भी है, हम लोग कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ा। हाईवे एकदम साइड में है। कल से असली जर्नी शुरू, मज़ा स्टार्ट होने वाला है। हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आज पूरा इंडिया का खाना खा लेंगे। आज पूरा इंडिया का खाना खा रहे हैं, क्योंकि कल से मनांग वगैरह खुद बनाओ, खुद बनाओ खुद खाओ, क्योंकि मनांग वगैरह में वेज थाली 700 रुपीज़ है। तो यहाँ पे मटन बिरयानी पेल रहे हैं 220 रुपए का। 700 रुपीज़ वेज थाली की जगह पे। चंपारण मीट, लाड़ा मीट सब अवेलेबल, देखो जोमेटोতে अवेलेबल, सब अवेलेबल দেখছি। বাস যেমনটি শুনলেন, জোম্যাটো, অল্প চম্পারণে তৃপ্তি আর সলিড একটা ঘুম। ओके, सो हम लोग अभी नेपाल बॉर्डर से 5 या 6 किलोमीटर ही दूर है। इट्स 10:10। लगे थोड़ा बहुत चराने में देर हो गया, हम लोग थोड़ा देर से भी निकले, तो अभी आगे जाके भंसार करवाएंगे। और अभी बॉर्डर पे रुके हैं बिकॉज औरपुंदा तो नहीं है, खैर तो उसने सामान वगैरह सब कुछ भेज दिया था। तो औरपुंदा का जो फ्रिज है, फ्रिज में ताकि एक बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स, फ्रिज का साइज़ का प्लास्टिक बॉक्स हम लोग घुसा पाए, वही कोशिश रहेगा। बिकॉज एक बार चिकन वगैरह खाना हम लोग पका लेंगे तो वी कैन कीप इट इन द फ्रिज रात के लिए। ओके, ये वाला जो गेट आप सामने देख रहे हो, यहाँ से हम लोग नेपाल की तरफ अंदर जा रहे हैं। और नेपाल में जाके फर्स्ट काम जो हम लोग को करवाना है, दैट इज़ गेट दी भंसार डन। मार्केट बहुत ही भीड़ है यहाँ पे। इनफैक्ट वो मोतिहारी से ही बहुत सारा ट्रैफिक शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो ये तो बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे तो भीड़ थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। আমরা দেখো নোটগুলো নিয়ে বসে আছে, দেখো কিভাবে। ये सामने जो है ना करेंसी एक्सचेंज वाला, सो इसके बारे में बोल रहा है ये। तो अभी वो नेपाल बॉर्डर के सामने हम लोग जो रेलवे क्रॉसिंग है लास्ट, वो वाला क्रॉस कर रहे हैं अभी। हाँ, प्रॉब्लम क्या हुआ हम लोगों का जरा बता देते हैं सबको। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मतलब नेपाली करेंसी पहचानने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? এবার যদি 100 টাকার নোট 500 টাকার নোট বলে 100 টাকা দিয়ে দেয়, বুঝবো কি করে? তো নেপালি ভাষায় লেখা, পরে দেখলাম যে ইংলিশেও লেখা আছে। কি করে বুঝবে? বলে দিচ্ছি ইংলিশেও লেখা আছে। আর তাছাড়া জানোয়ারকে মানে
পশু পাখির সাইজ অনুযায়ী নোটের আরে সাইজ পশু পাখি চেঞ্জ হয় এবার। পশু পাখি চেঞ্জ হয় মানে নোটে কি করে? পশু পাখি চেঞ্জ না হয় না না, হাতি হলো 1000 টাকা, বাঘ হলো 500 টাকা, এই দুটো মাথায় রাখবি। ये दोनों हमको चाहिए। হ্যাঁ মানে কারেন্সি এক্সচেঞ্জ করवाने के लिए इसको भेज दिया, করাবার জন্য ওকে পাঠালাম, পাঠিয়ে দেখলাম 500 টাকা দিয়ে 100 টাকা নিয়ে এলো, পুরো তো ক্যাচাল হয়ে যাবে না ওকে। না না সামনে দিয়ে করি। দীপকে এখন শিক্ষা দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে, যে নোটের উপর কি ছবি থাকবে আনপার না, না, গাওয়ার, ওটা- নোটের ছবি দেখে ও এখন বলবে দাদা বাঘের নোট দিন 5টা। না না এখানে অ্যাকচুয়ালি 100 টাকায় 150 টাকা দিচ্ছে, এতটাও কমাওয়া উচিত না। 160 আগে ছিল 1.62 কারেন্ট চলছে এবারে। 1 পয়েন্ট, এই দেখুন 1 পয়েন্ট মানে 100 টাকা 162 টাকা দেবে, তো এখানে বলছে 100 টাকা 155 টাকা দেবে। তো বেকার বেকার আমি কেন করাবো, ভেতর দিয়ে একটু ভালো সিকিউর জায়গা থেকে করালে আরো বেশি পাওয়া যাবে আই থিঙ্ক। ঠিক ঠিক একদম। তবে ওই শিক্ষা দীক্ষাটা নিয়ে নে, রেজিস্টার্ড জায়গা থেকে ছবিটা মনে রাখ, বাঘের ছবি, ছবিটা কিছু ম্যাটারই করে না। তুই গিয়ে 100 টাকা দিয়ে বলে বাঘের নোট দিন, এরকম দুটো, ঠিক আছে, দুটো বাঘের ছবি দিয়ে দেবে থেকে, ওই পিকের মতো হয়ে যাবে। যাই হোক এবার ট্রিপার ব্লগটা শুরু হতে যাচ্ছে। তো আরেকটা ব্যাপারও তোমাদের বলে রাখি, সেটা হচ্ছে গিয়ে গত বেশ কয়েকদিন ধরে আমরা ভালো মতন, মানে আমার তো বিশাল একটা ভাইরাল ফিভারের মধ্যে দিয়ে গেছি, এই ট্রিপে জয়েন করতে পারবো কিনা সেটা নিয়েও কোনো গ্যারেন্টি ছিল না। তো যাই হোক একদিন ডিলেও হয়েছিল, ইভেন আমার মেয়েরও জ্বর ছিল, তো সব কিছু ঠিকঠাক হলো, ওয়াইফেরও জ্বর ছিল, সবার শরীর ঠিকঠাক হলো, তারপরে একদিন ডিলে হয়েছে, তারপরে বেরোতে পেরেছি। আর যেমন যেমন হচ্ছে ওই নোটের ছবির ব্যাপারে শিখিয়ে নিলে যদি রক্তদ্বীপের মতো অসুবিধা হয়। এই তো বেরিয়ে গেছি আমরা। আরেকবার বলে দে শান্তনু, কোন নোটে কি ছবি থাকবে? 1000 টাকার নোটে হাতির ছবি। হ্যাঁ। 1000 টাকা তো ইন্ডিয়ায় ব্যান হয়ে 500 গেছে। টাকায় বাঘ, আর এইগুলো পরে দেখবে একবার 100 টাকার ছবিতে গন্ডার আছে। তুমি যদি জন্তু না চেনো তাহলে কিন্তু আরেক প্রবলেম। তাহলে আর পারবে না, তাহলে আর নেপাল আসতে পারবে না। নেপাল আসতে তোমার পারবে না। নেপাল আসার স্বপ্ন ওখানে শেষ। আমি হরি আরেকজনকে আমরা প্ল্যান করেছি, নেপালি একটা মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে দেবো, নেপালে সেটেলড হয়ে। হরি এই রাই আবার একটা আবিষ্কার করেছে, তবে একটা জিনিস বলে 20 রাখি, টাকার নোটে হরি। পিছনে এই শান্তনুর সাথে বহুদিন পরে হয়তো দেখা হচ্ছে সবার। শান্তনু আমার সাথে শুধু ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপই করে, লাস্ট ভুটান গেছিল, এবার আবার নেপাল এলো 5 বছর পরে, ঠিক আছে। ভুটানও গেছিল সেলিব্রেট করতে, নেপালও গেছে সেলিব্রেট করতে। কিসের সেলিব্রেশন সেটা নাই বললাম। আর এই যে হাসি খুশিতে ভরা কিছু মুহূর্ত চলছিল, নেপাল ঢোকা মাত্রই খানিকক্ষণের মধ্যে এই সব শেষ হতে যাচ্ছিল। নেপালের ভানসারের বিষয়ে তো আগের থেকেই জানতাম পার ডে কত করে কি লাগে, এবং এটাও জানতাম যে ভানসার অফিসে ঢোকা মাত্রই নানা এজেন্ট এসে ফর্ম ফিল আপ এটসেট্রা গাইডেন্স এইসব বিষয়ে হেল্প করার চেষ্টা করে খানিক এক্সট্রা চার্জের জন্য। তো যাই হোক আগের থেকে স্থির ছিল যে ওদের কাছ থেকে হেল্প নেব না, কিন্তু ট্যুরিস্টই গাড়ি দেখে উপরে লাগেজ বাঁধা আছে এমন করে দেখে এই এজেন্টরা তো বুঝতেই পারে, তো কাজেই কিছুতেই পিছন ছাড়ছিল না। আমি খুব ভালোভাবে স্থির করে নিয়েছিলাম কোনো এজেন্টের হেল্প না নিয়ে ডাইরেক্ট ভানসার অফিসে গিয়ে প্রপারভাবে ভানসার করিয়ে নিজে করিয়ে বেরিয়ে আসবো। কিন্তু আমার মহিন্দ্রা থার BS6 গাড়ি 2020 নভেম্বরে যখন আমি ডেলিভারি পাই গাড়ির, আমাকে কোনো স্মার্ট কার্ড প্রোভাইড করা হয় না। ইনফ্যাক্ট BS6 গাড়ি কোভিড টাইমে যত গাড়ি মোটামুটি প্রোভাইডেড ছিল, কোনো গাড়িতে স্মার্ট কার্ড দেওয়া হয়নি। রাদার অনলাইন একটা প্রিন্ট আউট বা এমপরিবহন উইচ ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি সাপোজ টু বি কনসিডার্ড অ্যাজ এন অথেন্টিক ডকুমেন্ট। ইভেন QR কোড দেওয়া এই যে এমপরিবহনের ডকুমেন্ট বা আরসিটা আছে, আরসির প্রিন্ট আউটটা আছে, এটা ইজ সাপোজ টু বি লিগালি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাট নেপাল বর্ডার। এজেন্টদের তো সেটিং ভিতরে থাকেই, আমাদের দেখে আগের থেকে সেটিং তো করে রেখেছেই, এবং ভিতরে গিয়ে কথা বলতেই বলে না আপনার এই কাগজে চলবে না, স্মার্ট কার্ড দেখান। BS6 গাড়ির 2020-তে কোনো স্মার্ট কার্ড নেই। ওদেরকে ওই কথাটা জানাবার পরে ওরা বলে আপনাকে RTO গিয়ে স্ট্যাম্প মেরে আনতে হবে, প্রপার ফিজিক্যাল স্ট্যাম্প মেরে আনতে হবে এই ডকুমেন্টে। তো তার মানে আমি এখন লিগাল ডকুমেন্ট নিয়ে আমি আবার রাক্সল বর্ডার থেকে কলকাতা গিয়ে সেই কলকাতার RTO থেকে আমাকে স্ট্যাম্প মারিয়ে আনতে হবে, এই হচ্ছে ব্যাপার। কিন্তু আশেপাশে এজেন্টরা ব্যাপারটা খুব ক্লিয়ার করে দিল যে দাদা পয়সা দিন এক্সট্রা, বেরিয়ে যান, ঠিক আছে। এবার আমাদের কাছে তো অফিস থেকে ছুটি ছাটা নিয়ে অত সময়ও থাকে না যে ওদের সাথে তর্কাতর্কি করে ওখানেই কয়েক ঘন্টা ওয়েস্ট করব। আমাদের টার্গেট সেদিনকে রাতে পোখরা যাওয়ার, এবং অনেকক্ষণ ধরে কথা বলার পরে ফাইনালি যা বোঝা গেল এরা খানিকটা টাকা না খেয়ে ছাড়বে না। যে 10 দিনের ভানসারের অ্যাকচুয়াল কস্ট দাঁড়ানো উচিত 6000 নেপালি রুপিসে, তার জায়গাতে আমাদেরকে পে করতে হলো প্রায় 20,000 নেপালি রুপিস। পরে ফিরে এসে জানতে পারি এরকম অনেক BS6 ওনারদের সাথে নেপাল ঢোকার সময় কিছু বর্ডারে সেম কেস হয়েছে।
ব্যাপারগুলো খুবই আইসোলেটেড বলে হয়তো সেইভাবে কেউ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেনি, কিন্তু আমি এই ভিডিওতে সেটা করব। লাস্ট টাইম 2018-এ যখন আমি নেপাল এসেছিলাম তখন ভানসার বানাবার সাথে সাথে ভানসার অফিসের পরে নিয়ারেস্ট পুলিশ স্টেশন থেকে আমার মনে আছে যাতায়াত অনুমতি বলে একটা ডকুমেন্ট বানানো হয়েছিল। ভানসার অফিসে বারবার জিজ্ঞেস করার সত্ত্বেও আমাদেরকে বলে দিল যে এই ভানসার বাদে আর কোনো ডকুমেন্ট লাগবে না। ইউটিউবের নানান ভিডিওতেও তাই দেখে এসেছি, কিন্তু ওদের হ্যারাসমেন্টের পর ওদের কথা আর একটাও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। ভানসার অফিস থেকে বেরিয়েই সামনে আর্মি চেকপোস্ট ছিল, সেখানে আর একবার ক্ল্যারিফাই করে নিলাম ব্যাপারটা। तो दादा आप बोल रहा था कि हमको इधर से ये दिया, वो यातायात अनुमति का अलग से बनाना होगा क्या? देखिए आप देखिए ऐसे हो जाएगा ना, गाड़ी का इसी से पूरा नेपाल हो जाएगा। पूरा हो जाएगा ना? ठीक है, ठीक है। डेट आज से 10 दिन के लिए ना, और बाकी नेपाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। আর এটা বোধহয় হ্যারাসমেন্টের সবে শুরু ছিল। নো ডাউট নেপাল করাপশন ইন্ডেক্সে ইন্ডিয়ার চেয়েও অনেক অনেক এগিয়ে ইন দ্য সেন্স আরও বাজে অবস্থা। আর্মির এই চেকপোস্ট থেকে খানিকটা এগিয়ে যেতেই আর একটা পুলিশের চেকপোস্ট দাঁড়ায়। আমরা তার আগেই অবশ্য নেপালের নতুন একটা সিম কার্ড নিয়ে এবং কারেন্সিও এক্সচেঞ্জ করিয়ে নিলাম। এখানে একটা ছোট্ট ইনফরমেশন দিয়ে রাখি, রাক্সল বর্ডার দিয়ে যদি তোমাদেরকে বাধ্য হয়ে নেপাল এন্ট্রি করতে হয়, বর্ডারের আগে ইন্ডিয়াতে কারেন্সি এক্সচেঞ্জের রেটটা বেটার পাবে। আর এই পুলিশ চেকপোস্টে আমাদেরকে আর একটি বার দাঁড় করানো হয়, আবার ভানসার আরসি এসব চেকিং। কারণ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা নয়, সিম্পল কারণ ছিল আবার ঘুষ খাওয়া। ভানসার অফিস আর এই পুলিশ চেকপোস্ট একদম পাশাপাশি, আর এই পুলিশ চেকপোস্টের একমাত্র উদ্দেশ্য আরও এক্সট্রা টাকা খাওয়া। সত্যি বলতে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছিলাম নেপাল ঢোকার আগে। ট্রিপটা যেন মনে হচ্ছিল এখানেই শেষ করে দিয়ে ইন্ডিয়া দিকে ফিরে যায়, কিন্তু যাই হোক, গাড়িতে 4 জন ছিলাম এবং সামহাউ উই টুগেদার ফট থ্রু দিস সিচুয়েশন। কিন্তু এই ব্যাপারটা যেন রিপিটেড সবার সাথে না হয়, তার জন্যই এত কথা বলা এবং এই সিচুয়েশনগুলো দেখানো। নেপাল গভর্নমেন্ট বা কাস্টমস হয়তো কিছুই করবে না, সব কাস্টমস এবং বর্ডারের টাকা খেতে অভ্যস্ত। আমরা শিকার হয়ে যাওয়ার একটা নমুনা মাত্র। দেখতে থাকো কিভাবে নেপাল পুলিশ অফিসার আমাদের কাছ থেকে টাকা চায় और 1000 रुपया थोपिया इसमें। 1000 और थपी इसमें। ভানসার সবচেয়ে সামনে দেখাবার জন্য ওখানে আছিস, যে সামনে বসে আছিস, সব জায়গাতেই চেক করবে নেপাল। भानसार पेपर आरसी दीजिए। इसके बाद और यातायात अनुमति तो नहीं लगता है ना? ओरिजिनल का है, इसका ओरिजिनल कहाँ है? वही ओरिजिनल है भैया, अभी तो BS6 का ही आता है। BS6 का साइड में करिए उधर। तो पोल था नहीं, तो पोल बंदा गाड़ी लगा साइड पे कराइए आप। আর এরপর এই পুলিশ চেকপোস্টে একটা পার্টিকুলার পুলিশ অফিসার আমাদেরকে নিয়ে সাইডে নিয়ে গিয়ে ঘুষ খাওয়ার যে অডিও রেকর্ডিংটা আছে, থ্যাঙ্কস টু রতনদীপ, সেটা একটু শুনে नाओ। नाम क्या आपका बोलिए? नितेश यादव नाम है। और आरसी वो तो आरसी मांगने नहीं करेगा, नेपाली लिया है 25 से, वो नेपाल वाला लिया है। और नेपाल करेंसी तो कन्वर्ट कर लिया हम लोग। आईसी दीजिए हमको 25 से। आईसी कितना हुआ पता है? এটা কত? 1000 और थपी इसमें। 1000 और थपी इसमें। हम तो पूरा कन्वर्ट कर ली। 1000 पर थपी नहीं इसमें। 2500 रुपए रख लीजिए। रिक्वेस्ट कर हम आपका नेपाली, आपका इंडियन गाड़ी है, नेपाली गाड़ी है। हमारे पास टाइम नहीं है उतना बात करने के लिए। चलो যতটা ফ্যাক্ট ছিল সামনে দেখালাম, সামনে শোনালাম। আরও প্রায় 3000 নেপালি টাকা দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হলো। আই ওয়াজ কমপ্লিটলি ফ্রাস্ট্রেটেড। নেপাল ঢুকতে ইচ্ছেই করছিল না। এরপরেও তারা চেষ্টা করেছিল যাতে আমাদের গাড়ি আটকে আরও কিছু টাকা খাওয়া যায়। থ্যাঙ্কফুলি পরের পুলিশ অফিসারটা অনেক ভালো ছিল। ঘন্টাখানেক ড্রাইভের পরে যে জায়গাটায় আমাদেরকে দাঁড় করানো হয়, সেখানে ইনফরমেশন নাকি এরকমই ছিল যে আমাদের গাড়ির নাম্বারের উপরে কোনো টিপ আছে। ভালো করে ইঞ্জিন নাম্বার, চ্যাসিস নাম্বার, ডকুমেন্টস এটসেট্রা সব কিছু যাচাই করা। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটা ব্যাগ চেন খুলে জিনিসপত্র বের করে এদিক ওদিক ফেলে, আমার ড্রোন থেকে শুরু করে আমার বন্ধুদের ব্যাগ, তাদের জিনিসপত্র এদিক ওদিক ফেলে ছুঁড়ে চেক করা হচ্ছিল, as if we were some terrorist or smuggling some drugs into this country. পুলিশের সাথে ভালো করে কথা বলাতে জানা গেল যে অন্য কোনো পুলিশ চেকপোস্ট তাদের সাথে তাদেরকে কোনো টিপ দিয়েছিল
যে আমার গাড়িটা ইলিগেল হতে পারে। এনিওয়েজ আবার বলি, এই লাস্ট চেকপোস্টে পুলিশটা অনেক ভালো ছিল, যে সাজেস্ট করলো যে নেপালে নাকি BS6 গাড়ির এরকম প্রিন্ট আউট নর্মাল পুলিশরা দেখলে ভাবে রোড দিয়ে একটা প্রিন্ট আউট। সো রাদার উনি সাজেস্ট করলেন যে একটা কালার প্রিন্ট আউট করিয়ে এটাকে ল্যামিনেট করে নাও, এই ডকুমেন্টটাকে আরও লিগ্যাল মনে হবে। ব্যাপারটা হাস্যকর হলেও হয়তো সত্যি। এই সামানটা পিছনে দেখে না, सामान देख लीजिए अपना। सोचे तो थे, ভেবে তো ছিলাম যে নেপাল ঢোকার পরেই ভ্লগে আপডেট করব, একটু রাস্তাঘাট বা ইনফরমেশন বগেরা দেখা দেব। আর ইনফরমেশন কি দেবো, যা ঘটনা ঘটেছে আমি আর কি বলবো, মানে নেপাল আসার ইচ্ছাটাই যেন পুরো নাইটমেয়ার টাইপের হয়ে গেছে সিরিয়াসলি। মানে প্রথম কথা হচ্ছে কি, এই যে BS6 গাড়ি টেনে নি, বাসটা আমাকে ওভারটেক করার চেষ্টা করছে সাইড থেকে। তো যাই হোক, তোমরা সবাই জানো যে ইন্ডিয়াতে এখন তুমি নতুন গাড়ি রেজিস্ট্রেশন করলে আগে যেরকম ওই সিমওয়ালা স্মার্ট কার্ড টাইপের দিত, ওই স্মার্ট কার্ডগুলো দেয় না এখন। তো ডাইরেক্ট ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করো আর ওটাই তোমার ডকুমেন্ট। তো এই নিয়ে রাক্সল বর্ডারে প্রচণ্ড ঝামেলা করলো প্রথম কথা, দিয়ে বলছে হবেই না এন্ট্রি, তোমরা ওই কাগজে RTOর স্ট্যাম্প মেরে তারপর নিয়ে এসো। কোথেকে আনবো, সে তো পশ্চিমবঙ্গ RTO থেকে, মানে আবার পশ্চিমবঙ্গ যাবো RTOর স্ট্যাম্প মানতে। তো যাই হোক, এবার যেটা মানে মধ্যে কথা হচ্ছে টাকা খাওয়ার ইচ্ছা। তারা এবার বললো এমনিতে জেনারেলি হয় নেপালি, শুনলে শখ হয়ে যাবে নেক্সট যেটা বলতে যাচ্ছি আমি, নেপালি 6000 টাকা আমাদের 10 দিনে ভানসারের জন্য হয় নেপালি। আর 1.6 ইন্ডিয়ান 1 টাকা মানে হচ্ছে নেপালি 1.6 রুপিস। সো নেপালি 6000 টাকা হয় এমনি কস্ট। আমাদেরকে এক্সট্রা পে করতে হলো, টোটাল ওখানে পে করলাম 12,500 ইন্ডিয়ান রুপিস প্রথমে ভানসার অফিসে। কেন না 6000 টাকা তো নেপালি ওখানে কাটলো, বাকিটা পুরো যে তোমার লেজিড ওই RC নেই, তোমার RCতে প্রপার স্ট্যাম্প দেওয়া নেই, RTOর স্ট্যাম্প দরকার সেটা নেই, তাই। তো যাই হোক, ওরা বুঝতে চাইছিল না। এবার আমরা এত দূর এসেছি কলকাতা থেকে, নেপালে না এসে ঘুরে যাবো, আর কতক্ষণই বা ওয়েট করবো, কোথায় ইয়ে করবো, কতক্ষণই বা ওয়েট করবো, কিছু করার নেই আমাদের। আজ আমার ঠিক আছে 12,500 টাকা টোটাল লাগছে ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে, দিয়ে দিই, দিয়ে ঢুকে যাই, ঝামেলা কম। ঢুকে যাই, ঝামেলা কি, মানে ঝামেলা করেও কোনো লাভ নেই। সোজা কাস্টমস অফিসার ওখানে ভিতরে ওখানে গেলাম, ও সোজা বলে দিচ্ছে মুখের উপর যে হবে না, নেই কার পাঙ্গে। যাই হোক, ওখান থেকে 12,500 টাকা পেমেন্ট করে ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে পেমেন্ট করে ভানসার বের করানো হলো 10 দিনের জন্য। এগিয়ে এলাম ভানসার, ওখান থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এলাম। আমি ফুটেজগুলো সব দিয়ে দেবো, মানে কোন জায়গাতে ঢুকেছি এবং কোথায় এজেন্টগুলো কারা ছিল, দেখতেই পাচ্ছ হয়তো স্ক্রিনে এজেন্টগুলো কারা ছিল। এই যে আমার গাড়ির ছবিটা তুলে নিয়ে গেল। তো এবার ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা সিম তুললাম, নেপালি কারেন্সি এক্সচেঞ্জ করলাম। কারেন্সি এক্সচেঞ্জ কোথায় করা যায় তার ফোন নাম্বারটা আমি দিয়ে দেবো ব্লগের নিচে। তো যাওয়ার আগে তুমি কল করে নিতে পারো, তাহলে ও ঠিকঠাক রেটে একদম সুন্দর কারেন্সি দেবে, প্লাস নেপাল সিম থেকে শুরু করে ভানসারে যদি কোনো অসুবিধা হয় তো তাও বললে অ্যাসিস্ট করতে পারে। নেপালের ফ্ল্যাগ বিক্রি হচ্ছিল এখানে, এই হচ্ছে ব্যাপার। আর নেপালি সিম তুলে টাকা এক্সচেঞ্জ করিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। নেপাল পুলিশ হলো, আর্মি তার আগে চেক করলো, ভানসার দেখলো, ভানসার দেখে আর্মি ছেড়ে দিল। জিজ্ঞাসাও করে দিলাম যে ভানসার বাদে আর কিছু লাগে না তো, যে যাতায়াত অনুমতি বলে একটা পেপার লাগে, সেটাই আমি জানতাম। তো বললো না, কিচ্ছু লাগবে না। আর ওই একটুখানি এগিয়ে যেতেই আবার নেপালি পুলিশ দুটো ধরলো, মানে ওদের কাছে কমপ্লিট ইনফরমেশন আছে যে আমাদেরকে ওই 12,500 টাকা আমরা এক্সট্রা পে করে আমাদেরকে ঢুকতে হচ্ছে, এই ইনফরমেশনটা আছে। মানে টোটাল 12,500 টাকা ইনক্লুসিভ অফ ভানসার কস্ট। ওরা RCটা চাইলো, নেপালি ভানসার চাইলো, RC চাইলো, দিয়ে বলে চলো ডিস্ট্রিক্ট অফিসের ওখানে চলো, ওখানে গিয়ে তুমি কমপ্লেন করবে এতে। এবার ওখানে যাওয়া, কমপ্লেন করা, আর না হলে নেপালে একটা বদমাইশি ব্যাপারে। প্রথম কথা হচ্ছে নেপাল প্রচণ্ড করাপ্ট কান্ট্রি, ও করাপ্ট কান্ট্রি র্যাঙ্কিং হিসেবে দেখলেই বুঝতে পারবে। তো এবার ওখানে আমাদের হাতে টাইম কম, এসছি তো সবাই 10 দিনের জন্য, তার মধ্যে নেপাল ঘুরবো 7-8 দিনের জন্য, ঠিক আছে। সেখানে পুলিশের ব্যবহারটা বলো একবার। পুলিশের ব্যবহার তো বাদই দেবো, মানে এখানে রতদি পাড়া অ্যাড করতে পারবে বল। এবার যখন আর কি রাস্তা দিয়ে ধরলো, এবার আমি ওর মুখ চোখ দেখেই বুঝতে, প্রথমে বললো যে যেহেতু আর্মি অলরেডি ভানসার দেখে ছেড়ে দিয়েছিল, এবার পুলিশটা এসেই ভানসার দেখালাম, ভানসার দেখিয়ে মানে পারমিটটা দেখালাম, পারমিটটা দেখানোর পরে হঠাৎ করে বলছে RCটা দেখি, আর এমন ভাবে চাইছিল মানে আমি বুঝতে পারছিলাম যে সামথিং ইজ ফিসি। তো তারপরে ওর কাছ থেকে ওই যে আমরা RCটা দেখালাম, বলছে গাড়ি সাইড লাগাইয়ে উতরিয়ে।
তো আমরা নামলাম, নেমে আমাদের একটা ছোট গুমটি মতো একটা খাওয়ার জায়গা ছিল, তো ওখানে নিয়ে গেল। তো ওখানে ও আর কি ওর মুখ দিয়ে বলবে না যে ঘুষটা দাও এবার। তো আমি একটু কথাবার্তা চাপ দিতেই কথাবার্তা হচ্ছে ও বলছে যে आप लोग पैसा देके परमिट किए हो, ये किए हो, आपके पास प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। কিন্তু আমাদের যে ডকুমেন্টস এটাই আর কি একমাত্র আরসি, এটা ওরা বুঝতে চাইছে না। ঠিক আছে, বুঝতে চাইছে না মানে কি, দেখো যে বুঝে যায় সে বুঝে যায়, যে বুঝতে ইচ্ছা করে যায় তাকে তো আর বুঝিয়ে লাভ নেই। ওরা বুঝতে লুপহোল পেয়ে গেছে, এবার ওই লুপহোল দিয়ে ঢুকে তর্ক করে টাকা নেবে। হ্যাঁ, টাকা নেবে, হ্যাঁ ধান্দাটা অ্যাকচুয়ালি ওটাই। তারপরে বলছে যে জেলা অফিস চলো, এই চলো সেই চলো, তুমকো ঘুমনা है कि नहीं, এই কথা বলতে বলতে ও বলছে, আমি তারপরে জিজ্ঞেস করলাম যে ফির क्या करना होगा, বলছে ফির आप लोग, এইটাই বারবার বলে যাচ্ছে যে আপনারা নেপালি কারেন্সিতে 20,000 মানে 20,000 দিয়ে এসছেন ওখানে। হঠাৎ করে বলছে যে ইধার ভি খরচা করনা পড়েগা। এবার যেই বলেছে আমি বলছি কিতনা খরচা করনা পড়েগা, বলছে ইধার, বলছে না। তারপরে আরো চাপাচাপি করতে বলছে যে 5,000 दो और निकल जाओ पेपर्स लेके। আমি বলছি आपको 5,000 देंगे, सामने अगर कोई पुलिस पकड़े और आपका जैसा ही बात बोले तो हम लोग क्या करेंगे, বলছে सामने कोई नहीं पकड़ेगा। তারপরে তো যা হয় নেগোশিয়েট চলছে। আর ওর অ্যাটিটিউড এমন ছিল, মানে হয়তো দেখো চাপ দিলে অনেক কিছু হতে পারতো, ঠিক আছে, এমবাসি গিয়ে, কিন্তু এই ঝুড় ঝামেলায় কে পড়বে, চারজন এসছি, একটা আশা নিয়ে এসছি এত দূর থেকে যে এই কান্ট্রিটা ঘুরবো, কিন্তু এরকম বাজে এক্সপিরিয়েন্স হবে কে বলে। যাই হোক, তো ও প্রথমে আমি ওকে বললাম যে 2,500 টাকা নাও, তারপরে ও বললো ঠিক আছে যাও নিয়ে আসো। এবার আমরা অলরেডি কারেন্সি এক্সচেঞ্জ করে নিয়েছি, নেপালি কারেন্সি আমাদের কাছে আছে, ইন্ডিয়ান কারেন্সি বলতে গেলে নেই আমাদের কাছে এখন আসতে। এবার তারপরে নেপালি কারেন্সিতে ওকে যে 2,500 টাকা দেওয়া হলো, ও বলছে क्या कर रहे हो आप, नेपाली करेंसी क्यों दे रहे हो, বলছে हम लोगों के पास तो यही है। ও নেপালি কারেন্সিও নিতে রাজি হচ্ছে না, বলছে নেপালি কারেন্সি, ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে ওকে 2,500 টাকা দিতে হবে। তারপরে বলছে और 1,000 रुपया ঠোকো ইসমে। তারপরে আরো 1,000 টাকা দেওয়া হলো, 3,500 টাকা নিয়ে ওখান থেকে ছাড়লো আমাদের। তো যাই হোক, ছেড়ে তারপরে ওর অ্যাটিটিউড এমন ছিল, মানে জাস্ট পয়সা খাওয়ার ধান্দা, তোমরা চোখ মুখ দেখলেই বুঝতে পারো। যাই হোক, একটা ভয়েস রেকর্ডিং আছে আমার কাছে, ওই ভয়েস রেকর্ডিংটা হয়তো ভিডিওতে পোস্ট হবে, তোমরা শুনতেই পাবে। তারপরে আবার অনেকটা গিয়ে তো বলে দিল যে সামনে আর ধরবে না, ওর ফোন নাম্বার নেওয়া হলো, ওর ফোন নাম্বারও পোস্ট করব, নামও পোস্ট করব, সমস্ত কিছু, যদিও জানি না এখনো ভ্যালিড কিনা। তারপরে সামনে আরো মোটামুটি কত কিলোমিটার হবে, আরো 20 কিলোমিটার, 20-25 কিলোমিটার যাওয়ার পর পুরো বেরিয়ে, হ্যাঁ বীরগঞ্জ থেকে বেরিয়ে 20-25 কিলোমিটার চালানোর পর আবার কিছু পুলিশ দাঁড় করালো। দাঁড় করিয়ে গাড়ি, দেখো গাড়ি, আমরা তো অনেক জায়গায় গাড়ি চেকিং এর, মানে ওদের যে অ্যাটিটিউড, দ্যাট ওয়াজ নট গুড। ঠিক আছে, মানে তোমাকে আমাদের এরকম টাইপের ট্রিট করছে যে গাড়িটা হয়তো চুরির গাড়ি, ঠিক আছে, হয়তো গাড়িতে কিছু ইললিগাল জিনিসপত্র রয়েছে, ড্রাগস রয়েছে, এমন ভাবে ওরা সার্চ করছে। ঠিক আছে, আর ওদের কাছে অলরেডি খবর ছিল যে আমরা ওখানে বানসার বানানোর জন্য মানে এক্সট্রা পেমেন্ট নিয়েছে আমাদের। তো দেখো, এটা তো আমাদের দোষ নয়, আমরা তো ঘুরতে এসেছি। আর ট্যুরিস্টদের যদি ওখান থেকে তোমাদের কান্ট্রির দালালরাই মিসগাইড করে, তো ট্যুরিস্টের কি দোষ? আমার কথাটা হচ্ছে সেখানে। এতদিন শুনতাম নেপাল ইজ এ ভেরি, মানে গুড, মানে জায়গা ভালো, কিন্তু এখানকার লোকজন পুরো বাকওয়াস, আর পুলিশ তো পুরোপুরি বাকওয়াস। এখনো তো আর্মিদের সঙ্গে আমাদের সেরকম কিছু হয়নি, বাট পুলিশ টোটালি বোগাস। ঠিক আছে, বাট লাস্ট টাইম যে ধরলো, চেকিং ফেকিং করলো, সমস্ত ব্যাগের জামা কাপড় সব বার করে চেক ফেক করলো, চেক ফেক করে ইভেন ওদেরকেও ভানসার দেখানোর পরে ওদের কথাবার্তা শুনে আমরা বুঝতে পারলাম যে ওদের কাছে ইনফরমেশনটা আছে যে আমরা ভানসার বানানোর ওখানে এক্সট্রা টাকা দিয়েছি। যাই হোক, তো ওখানে একটা পুলিশ বাধ্য হয়েছে, হ্যাঁ বাধ্য হয়েছি, আমাদের মানে কি বলবো। তারপরে ওখান থেকে সব জিনিসপত্র যেই চেক ফেক করা হয়ে গেল, তারপরে ওদের একটা বস এলো, সেও বোধহয় হাই র্যাঙ্কিং এ আছে পুলিশ গোছের। সে এসে আরসির সঙ্গে গাড়ির চ্যাসি নাম্বার, আর কি চ্যাসি নাম্বার, ইঞ্জিন নাম্বার, হ্যাঁ ওনারের ডিএল, চন্দ্রদার ডিএল, তারপরে চেসিস নাম্বার, আধার কার্ড, এই সমস্ত দেখলো। তো দিস ইজ দ্য নর্মাল ওয়ে অফ চেকিং।
ঠিক আছে, এগুলো হতে পারে, কিন্তু ওরা যেই মোটিভটা নিয়ে চেক করছিল, কিছু কিছু ভয়েস তো বোঝা যায়, বাট দ্যাট ওয়াজ নট সো গুড যেভাবে ট্রিট করছিল আমাদের। একদম চন্দ্রদা কিছু অ্যাড করলে ওটাই মেন ব্যাপার। মানে নেপাল ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে যে এক্সপিরিয়েন্সটা ভেবেছিলাম যে করতে হতো, প্রথম কথা এইসব দালাল এজেন্ট ভানসার আর নেপাল পুলিশের সাথে প্রথমে একটা খুব বাজে একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো। তো প্রায় আমাদের টোটাল এন্ট্রি করতে প্রায় 22,000 নেপালি টাকার কাছাকাছি খরচা গেল। তার মধ্যে ঠিক আছে লেজিট হয়তো 6,000 নেপালি, কিন্তু রেস্ট অফ ইট ওয়াজ লাইক পুরোপুরি হ্যারাসমেন্ট, ঠিক আছে, আর কিছু না। আর টাকা দিয়ে যে তুমি বেরিয়ে যাবে সেটাও তো নয়, তোমাকে তো ফাঁসিয়ে দিল না। এই যে তুমি এক্সট্রা পেমেন্টটা, দিস ইজ রং, তুমি যে ব্রাইবটা দিলে দিস ইজ রং, বাট ব্রাইবটা কি জন্য দিয়েছি সেটাও তো দেখতে হবে না। তোমাকে গাইড করার মতো কেউ নেই ওখানে, তো চেয়েছে আমরা দিয়ে দিয়েছি। আর একদম ভানসার অফিসে একদম কাস্টমস অফিসার হ্যাঁ এমন ভাবে বিহেভিয়ার করছে, তখন যদি কিছু ভিডিও রেকর্ডিং থাকতো তখন এবার আমরা যখন সিম তুলছিলাম তখন ও বলছে যাই আপ এমবাসি মে কমপ্লেন কার্ড দিজিয়ে। এবার এমবাসিতে কমপ্লেন করলে তো ওরা তো প্রুফ চাইবে, আমরা তো ক্যাশে লেনদেন করেছি, আমাদের কাছে কোনো প্রুফও নেই। ওরা যদি নেগলেক্ট করে, যে ডিনাই করে, তখন একটাই উপায় ছিল, আইদার নেপাল এন্ট্রি করব না, আমরা নেপাল এন্ট্রি করব না, এই যে এক্সট্রা 7,000 টাকা ইন্ডিয়ান রুপিস যেটা লাগছে, সেই 7,000 ইন্ডিয়ান রুপিস এক্সট্রা দিয়ে আমরা নেপাল এন্ট্রি করব না, যে আমরা লেজিট পথে ফুল থাকবো। 7,000 টাকা এখানে দিয়ে ঢুকে যাও নেপাল, কারণ ঝামেলা করছে এরা, ঠিক আছে। স্মার্ট কার্ড নেই, BS6 গাড়ি স্মার্ট কার্ড কোথায় থেকে, আরসি তো এখন আসে পেপারের উপর, কাগজে আরসি আসে। যাই হোক, ঘুরতে এসছি, এবার চলেও তো যাওয়া যায় না। আর আমরা এইসব ঝামেলা না হলে পোখরা মোটামুটি 4টে 4:30টার মধ্যে ঢুকেও যেতাম, প্ল্যান ছিল তাই আমাদের। এখন বাজে হচ্ছে কটা বাজে? 5:14 বাজে। এখনো পোখরা দেখাচ্ছে 95 কিলোমিটার, মানে এখনো প্রায় 4 ঘন্টার সমান লাগবে যেতে। তো কিছু করার নেই, প্রচুর হ্যারাসমেন্ট, এটার জন্য বিশাল টাইম নষ্ট গেল। টুরিস্টদের ওরা এমন ভাবে বিহেভিয়ার করছে যেন মানে কোনো ইন্ডিয়ানসদের সঙ্গে মানে পাপ করে ফেলে যেমন করছে। এবার সময় এনার্জি অনেকটা নষ্ট গেল। তো যাই হোক, প্ল্যানটাও একটু পিছিয়ে গেল, কিন্তু কিছু করার নেই। এখন পোখরা রাতে গিয়ে থাকতে হবে, রাতে গিয়ে পোখরাতে থেকে পরের দিন কালকে সকালে উঠে পোখরা থেকে ACWPর পারমিটটা বানাবো, অন্নপূর্ণা কনজারভেশন এরিয়া, দ্যাট ইজ ACWPর পারমিটটা বানিয়ে কালকে যাব মুক্তিনাথের দিকে উঠতে লাগবো। আশা করি এরপর এরকম বাজে এক্সপিরিয়েন্স হবে না। ভাই দিবে এখন অন্ধকার হতে যাচ্ছে, তোমরা অলরেডি দেখছো মোটামুটি, এখন তো সেরকম কিছু দেখাবার নেই। যাই হোক, পোখরা হোটেলে ঢুকি, তারপর আপডেট করছি। এবং আসল পাহাড় পোখরা পর্যন্ত, তো পোখরা কাঠমান্ডু তো বিশাল পাহাড়ি কোনো জায়গা না সেরকম, তো আসল পাহাড়টা পোখরার পরেই হবে। দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। বেশ, আজকের ভ্লগটা এখানেই শেষ করছি। আমি তো আসলে মাঝখানে ভ্লগ করতেই ভুলে যাচ্ছি সত্যি কথা বলতে গেলে, কারণ সকালবেলাতে নেপাল পুলিশ যা শুরু করেছিল, ট্রমা ক্রিয়েট করে দিয়েছিল, এখন ভাল লাগছিল না। খিচুড়িটা খেয়ে আমার মনে হলো না নেপাল ট্রিপে ফিরে এসেছি, একটা সুন্দর ক্যাম্পিং ট্রিপ করতে চলেছি। খিচুড়ি, ডিম সেদ্ধ, আলু ভাজা, আবার ওখানে হালুয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। আর এই যে আমাদের মেন চিফ শেফ রত্নদীপ, চিফ শেফ ফাটাফাটি রান্না করেছে। আর নেপালে সত্যি কথা বলতে গেলে রুমটায় আমরা এখন আছি 750 টাকা ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে ভাড়া নিয়েছে, 4 জন বিন্দাস শুয়ে আছি। ইটস সো চিপ, খাওয়া দাওয়া তো আমরা বানিয়ে খাচ্ছি। তো রোজ যদি এরকম করে চলতে থাকে তো কোনো কথাই হবে না। প্রথম দিনটা নেপালে এন্ট্রিটা খুবই বাজে গেছে, কিন্তু বাদবাকি যদি এরকম করে চলতে থাকে সবার ফাটাফাটি এবং বাজেটে ট্রিপ করা অভ্যাস। সত্যি কথা বলতে গেলে বাজেটে ট্রিপ করে ঘুরে বেড়াবো, এটাই চাই। তো যাই হোক, খাওয়াটা ঠান্ডা হয়েছে, তাড়াতাড়ি খাই।